روزہ امام اہل بیت چینل لندن سے شب جمعہ کی میری مجلس آلموسٹ 2.5 months کے بعد میں آپ کے سامنے آیا یہ شب جمعہ کی مجلس پڑھنے. ایام اعزاء میں آپ نے اشیاء اول سنا, اس کے بعد مختلف ذاکرین اور علماء کو آپ نے سما فرمایا. میری سرجری کے بعد یہ میری پہلی مجلس ہے. جو میری آخری مجلس تھی وہ اربعین حسین کی کربلا محلہ کی تھی. I was in Karbala محلہ. I was so lucky کہ مولا حسین نے تمام مجالس کینیڈا امریکہ کے پڑھ کے میں اربعین حسین کے لیے کربلا میں تھا, اور پورا دن اربعین کا مجلسیں پڑھتے رہے, پورا اشیاء میں پڑھتے رہے. اور the day of اربعین رات میں میری آخری جو مجلس تھی اس سے پہلے طبیعت خراب ہوئی, لیکن اس کے باوجود مولا حسین نے آخری مجلس جو پڑھوائی وہاں پہ اربعین کے دن رات کی مجلس تھی, مجلس پڑھ کے then I just came back. بہرحال جو بھی ہوا مولا حسین اس کے ضامن, اور اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں. بہت میجر سرجری تھی. even I was not expecting کہ 10 days کے اندر پھر میں ممبر پہ آ جاؤں گا. میری ایک ہی دعا تھی کہ مولا حسین میں پھر آپ کا ذکر کرنے کے لیے آ جاؤں. کربلا محلہ سے لائے انڈیا, سرجری کے بعد لاسٹ تھرسڈے میرے اسٹیچز اوپن ہوئے, اور یہ تھرسڈے میں آپ کے سامنے. یہ صرف ان دعاؤں کا اثر ہے اور کرم مولا حسین. پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی تھی, تو میں اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے ان تمام مومنین و مومنات کا اور اہل بیت چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے میرے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے صحت دی, اور معصومین کا 14 معصومین کا اہل بیت نبوہ مادر رسالت, کہ جس کے ذریعے پھر 8 دن کے اندر میں ذکر حسین کرنے آ گیا. یہ سب سے بڑا عمل, یہ سب سے بڑی سعادت. اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں, اس سے بڑی کوئی طاقت ہے کہ مولا حسین اگر آپ کا ساتھ دے, اگر امام حسین آپ کی مدد کرے تو nobody can touch it. ہر امپاسبل پاسبل ہوتا ہے. آپ سب بہتر جانتے کہ کیسا امپاسبل ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے. میری زندگی میں بھی ہے. بیماری بھی ایک بلیسنگ ہے, اس لیے کہ رحمت خدا ہے. اگر انسان بیمار نہ ہو تو پھر فرعون بن جائے. بیماری تو آنا ہے, ایک انسان کی زندگی کا کفارہ ہے. اور بیماری کے ساتھ if you trust your Allah, حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر, اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو اور معصومین کے اوپر بھروسہ. مولا حسین کی طاقت اتنی وسیع ہے, اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان ہے. حسین کی طاقت و طاقت 1400 سال کے بعد بھی آج میرا مولا عالمین پہ حکومت کر رہا. دنیا حیران ہے کہ یہ کیسی طاقت ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر انسان حسین کی طرف آتا. اور میری خواہش بھی آپ سب سے یہ کہ لیو ایوری تھنگ, جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جاب چھوڑ دیں, بزنس چھوڑ دیں, زندگی چھوڑ دیں, فیملی کو چھوڑ دیں. نو, یہ سب چیزوں کے ساتھ حسین ابن علی سے try to get close to your imam. If you get close to your imam here and hereafter, سوائے امام حسین کا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو تمہاری مدد. ایک نظر کرم حسین تمہاری زندگی کو بدل دے گی. آپ کے سامنے میری زندگی معجزہ ہے. اس سے میرا ریلی سے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ 45 days کا آپ کو کمپلیٹ ریسٹ ہے. ریسٹ دنیا والوں کے لیے, ذکر حسین کے لیے ریسٹ. اور حسین نے واپس پھر ممبر پر لایا. I'm really thankful to my imam. میں نے اسی لیے مجلس کا آغاز بہت ہی مشہور آیت سے کیا کہ آپ نے پوری دنیا میں میرے لیے یہ آیت پڑھی گئی, آپ پڑھی گئی, آپ ہر بیمار کے لیے پڑھتے ہیں. روز پڑھا کرو, کم از کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے. یہ صرف بیماروں کی شفا کے لیے نہیں ہے, یہ اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے بھی ہے. یہ آیت منسوب ہے میرے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرد اور شریف سے, جس کا کل دن ہے, کل جمعہ ہے اور امام زمانہ کا دن ہے. اس میں جو مستر لفظ مستر استعمال کیا گیا یہ میرے امام زمانہ کی طرف گیا ہے. ہر دور کا امام مستر ہے, اور اس دور کا امام میرا مولا ہے کہ جو مستر ہے. آپ ان سے رجوع کریں. میں 1 یا 2 چیزیں آج دعا کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں جو میں نے خود کی ہے. بیماری میں, پریشانی میں, تکلیف میں, مصیبتوں میں آپ کو یہ کرنا ہے. وہ میں بولوں گا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہر بیماری کے لیے ہے. یہ آیت تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے.
कभी भी पढ़ो, रोजाना पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा, कम से कम 5 मरतबा ये आयत पढ़ो, कौन है जो मुस्तर की आवाज को सुनता है, और आज के दौर का मुस्तर मेरा इमाम ज़माना है। दूसरी चीज, जो परेशानियों से, बीमारियों से बचने के लिए, इस वक्त पूरी दुनिया मुझे अहल बैत चैनल के ऊपर सुन रही, मैं सबसे ये कह रहा कि आप एक तस्बीह जो आप रोज नमाज के लिए पढ़ो, अब तस्बीह बोल, तस्बीह है मज़लूम बीबी ज़हरा, जो आप 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह और 33 सुबहान अल्लाह। मैं हर वाजिब नमाज के बाद 2 मरतबा पढ़ता। मैं आज अपना एक राज बता रहा, अपना एक नुस्खा बता रहा कि कैसे इंसान बीमारियों से, परेशानियों से बचता है। एक तस्बीह तो लाजिम पढ़ना है क़बूलियत नमाज के लिए, वो ये हर इंसान पढ़ता, हर इंसान तस्बीह पढ़। अब मैं आपको दूसरी चीज दे रहा, आप इसको 10 मरतबा पढ़े, 9 मरतबा पढ़े, 18 मरतबा, लंबा चौड़ा अमल नहीं, तो बहुत छोटा समझ। तस्बीह मज़लूम बीबी ज़हरा कितनी देर होती है? हार्डली 2 to 3 मिनट्स, लेकिन आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये अल्लाह के ये 3 नाम, ये तुमको हर चीज के लिए नजात दे, हर परेशानी के लिए। तस्बीह मज़लूम बीबी ज़हरा, हियर एंड हियर आफ्टर। मैं आज आपको बताऊं कि नमाज के बाद, वाजिब नमाज के बाद, दूसरी नमाजों के बाद नहीं पढ़ता हूं, लेकिन आप दूसरी नमाजों के बाद एक दफा पढ़ता हूं, लेकिन 2 दफा नहीं। बीमारी से बचने, ये आजमाई भी चीज, हमारे उलमा ये आजमाई भी चीज कि ये तस्बीह मज़लूम शहजादी तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे परेशानियों के लिए, तुम्हारी बीमारी के लिए, कोई कैसा भी पेशेंट, कैसा भी, अब मैंने दुनिया में जहां बताई, लोगों ने इस पर अमल किया और उसको शिफा, मैं खुद कर रहा हूं। अब इस बीमारी में मैंने किया। नमाज के बाद, वाजिब नमाज के बाद आप एक तस्बीह इस नियत से पढ़े कि यह क़बूलियत नमाज है। इसलिए छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद कि मेरी दादी की तस्बीह जरूर पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि वह तुम्हारी नमाज की क़बूलियत है। बहुत अच्छा। दूसरी चीज, बीमारी अगर कोई अगर बीमारी नहीं भी है, या दूसरों के लिए पढ़ो, ये भी बहुत सवाब है कि आपकी निगाह में, आपके रिश्तेदारों में, आपके खानदान में, आपकी फैमिली मेंबर्स में अगर कोई बीमार हो, तो आप तस्बीह मज़लूम बीबी ज़हरा पढ़ो। आप दुआ करें कि परवरदिगार इस तस्बीह का वास्ता, मेरी मज़लूम शहजादी की तस्बीह का वास्ता, उस बीमार को शिफा दे, उस बीमार को शिफा, उस बीमार। और जो बीमारियां हमारे जिस्म में, उसका इस तस्बीह की बरकत से लोगों की हाजात, लोगों को बीमारियां शिफा हो और मुकम्मल शिफा। आपके सामने मैं बैठा 8 डेज के अंदर मेजर सर्जरी थी, स्पाइन की मेजर सर्जरी। डॉक्टर्स ने 45 डेज का, एंड सीइंग मी नाउ। 28 अगस्त को मेरी सर्जरी हुई और लास्ट थर्सडे स्टिचेस ओपन हुए और 8 दिन के अंदर में मेंबर पे आ गए। ये शुक्र है परवरदिगार, शहजादी कौनैन का शुक्र कि उन्होंने उनको अपने बच्चे का जिक्र करवाना, अपनी औलाद का जिक्र करवाना, जिससे चाहे नहीं करना। कौन रोक सकता है? शहजादी कौनैन मालिक। तो तस्बीह मज़लूम बीबी ज़हरा रोज अपनी वाजिब नमाज में, जो भी सुन रहा हूँ पूरी दुनिया में, वाजिब नमाज के बाद तस्बीह शहजादी कौनैन और आप कुछ नहीं करो। ये अल्लाह की मदह, और शहजादी से बेहतर कौन जानता कि अल्लाह की मदह, अल्लाह की इबादत कैसे की। अच्छा, ये तस्बीह के बारे में और ये भी, बीमारियों से इंसान बचता है। रिस्क का प्रॉब्लम है, किसी रिस्क की तलाश में जा रहा, जॉब में खुदा न खास्ता अगर जॉब का प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम, इवन अगर ये तस्बीह रोज तुम अपने ऑफिस में बैठ के, वंस अगेन यू गो टू योर ऑफिस, ऑफिस में बैठ के, जाके टेबल पे बैठ के अगर तुम ये तस्बीह पढ़ ली, कितनी देर होती? 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट तस्बीह पढ़ के यू स्टार्ट योर डे। बिजनेस वाले तस्बीह पढ़ो, यू स्टार्ट योर डे। स्टार्ट योर डे विद तस्बीह मज़लूम बीबी ज़हरा, जिसे ज्यादा बचा दो। स्टार्ट योर डे विद द तस्बीह ऑफ मज़लूम बीबी ज़हरा। उसके बाद ऑफिस वाले, ऑफिस में, कार में है, ट्यूब में है, कहीं भी आप बीबी की तस्बीह पढ़ो, तस्बीह पढ़ के हाथ में बोलो परवरदिगार तुझे इस तस्बीह शहजादी कौनैन का वास्ता, मादर हसनैन का वास्ता, इससे बड़ा कोई वास्ता है? बेहद शफाअत है, वह अबीहा व बालुआ व, इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं है, सब जानते। तो ये तस्बीह पढ़ के आप अपना डे स्टार्ट। अच्छा, ये तस्बीह जब तक आप जिंदा हैं आप पढ़ते हो, इसका सवाब बेइंतहा, सवाब कोई बोल ही नहीं सकता कि आपको इसका रिवॉर्ड क्या मिले। इसलिए कि तस्बीह का सवाब वही देगा जिसने इस तस्बीह को बताया। ये तस्बीह को बताया किसने? शहजादी कौनैन ने। पहली मर्तबा इस अंदाज से पढ़ा किसने? शहजादी कौनैन ने। अल्लाह अकबर, आप 100 मरतबा पढ़ो, सवाब बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप 200 मरतबा पढ़ो, बहुत सवाब है। ये अल्लाह का नाम है, मदह परवरदिगार है। और ये अल्लाह का नाम, जितने आप अल्लाह के नाम लेते रहेंगे, इसलिए कि दुआए कुमैल में, दुआए कुमैल आज आपने पढ़ी है,
دعائے کمیل کے اینڈ میں امام علی علیہ السلام میرا مولا یہ کہتا ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے، جتنا تم اس کا ذکر کرو گے اتنا ثواب ہے۔ لیکن اس انداز سے اللہ اکبر آپ 100 مرتبہ پڑھو اجر بہت ہے، لیکن اس انداز سے جس انداز سے میری بیوی نے بتایا اگر کوئی اس انداز سے پڑھے تو وہ اثر ہوگا جو شہزادی کونین کی تسبیح کا اثر ہے۔ 34 ٹائمز اللہ اکبر 34 ہی پڑھنا ہے، 35 ہی پڑھنا ہے، الحمدللہ 33 پڑھنا ہے، سبحان اللہ 33 ہی پڑھنا ہے۔ یہ اس انداز سے جو بتا اسے کہ مادر حسنین سے بہتر کون تھا؟ اللہ کی تسبیح کرنے والا، اور شہزادی کونین سے بہتر کون ہے جو یہ بتائے کہ اللہ کے کون سے نام کو کس انداز سے پڑھا جائے۔ ایک سبب پہلے محمد